I am Usha Kingsley Devi, Assistant Professor in ECE Department at Anna University Regional Campus Tirunelveli. Around 20 years of experience in this teaching field, and I have handled various subjects like embedded, wireless, signals, digital signal processing as well as VLSI also. Purnalekha from VV College of Engineering. I am working as Assistant Professor in ECE Department for 20 years. I am Samsunega, working as an Assistant Professor in Grace College of Engineering since 2015. I am Esther Jennifer from Jairaj Annabakyam College of Engineering, Nazareth. I have 10 years of working experience in teaching profession. I am Durga Banu. Now I am working as Assistant Professor at VOC College of Engineering in ECE Department. I am Bhuvaneshwari from Nella Engineering College. Sandras Bas. I am working in Cape Institute of Technology in 11 Jibram. Ben DM Engineering College la work பண்ணிட்டு இருக்கேன். I am Janagi. I am from Kodikras Engineering College, Thuthukudi. Jasuharan Samuel, Assistant Professor from Infant Jesus College of Engineering, Thuthukudi. I am Madhumalar, working as an Assistant Professor at St. Martha Engineering College. Thukumaran, பண்றது வந்து பெட் இன்ஜினியரிங் காலேஜ். I am Jisha from Met Engineering College. Swinglin Jiyodharai, working as an Assistant Professor, Dr. G. Pop College of Engineering, Sayarpuram. All of us know that we are living in the era of artificial intelligence, IoT, autonomous navigation, then 5G, 6G communication, as well as we are having a smart healthcare industries as well as agriculture. And we should know that what is going to be the core or heart of these advancement in these field is actually the VLSI, which is the core of the modern electronics. Semiconductor industry is actually shaping our future technology, and what is heart behind it is a tiny, small integrated circuit which you call the chip. It plays a various role in applications like consumer appliances, in satellite communications, in agriculture, in embedded, mainly in your medical. It plays a major role. India is strengthening itself in this semiconductor industry and the semiconductor ecosystem, and I think that it is a great opportunity for the core skilled engineers where you have a high demand for the career opportunities. VLSIல வந்து நிறைய ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு, அண்ட் ஆல்சோ அது வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கானது கூட. பட் மோர் தென் எம்பெடட் நம்மளுக்கு வந்து என்னன்னா VLSIல இருந்து நல்ல ஒரு கெரியர் growth இருக்குங்கிற மாதிரி எனக்கு தோணுது. ஃபியூச்சர்ஸ்ல நம்மளுக்கு வந்து சிப் ஓரியன்டட் நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து கண்டிப்பா இந்தியா லான்ச் பண்ணணுங்கிற ஒரு ஹோப் எனக்கு இருக்கு. we have the growth. ஸோ நம்மளுக்கு வந்து நம்மளோட கோர்ல we have the growth. நம்ம இந்தியாவிலேயே உள்ளத்திலேயே வந்து சாஃப்ட்வேர் கூடுதல வந்து VLSI டெக்னாலஜிஸ் தான். 1 இயர் 12 மந்த்ஸ்க்கு மேக்ஸிமம் ஒரு 1.5 crore 2 crores வரை இந்தியாவில் பெங்களூர்ல சேலரி வாங்குறாங்க. ஆனா அது நம்ம ரூரல் பீப்புளுக்கு இதெல்லாம் தெரியாது. கோர் கம்பெனிஸ் அதிகமாகவும் இருக்கு. அதே மாதிரி வந்து அவங்க ஸ்கில்ல வந்து கொஞ்சம் நல்லா டெவலப் பண்ணிட்டாங்கன்னா ஈஸியா வந்து பிளேஸ் ஆயிடலாம். அதே மாதிரி வந்து ஒரு லைஃப் டைம் செட்டில்மெண்டாகவும் இருக்கும், அவங்களுக்கு நல்ல யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும். அதே மாதிரி இப்போ வந்து ஆல் ஆர் மூவிங் டுவர்ட்ஸ் VLSI. எல்லா எம்பெடட் கான்செப்ட்லயுமே சிப்பு இல்லாம இல்ல. ஸோ மைக்ரோ ப்ராசஸர்ல இருந்து எல்லாமே சிப்பு ஓரியன்டா தான் இருக்குது. ஸோ இனிமே உள்ள காலமும் அந்த சிப்பு கான்செப்ட் தான் போகுது. ஸோ அதனால அதுக்கு இது ரொம்ப பிரயோஜனமா இருக்கும். IC chip design verification level 1. ஸோ இந்த கோர்ஸ் வந்து எங்களுக்கு வந்து இட் இஸ் ரியலி யூஸ்ஃபுல். ஆல்மோஸ்ட் எனக்கு எம்பெடட் தான் பிடிக்கும். பட் இப்போ இந்த VLSI இங்கே வந்து தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அந்த VLSI மேலே எனக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்திருக்கு. இங்கே வந்ததுல டிசைன் வெரிஃபிகேஷன் சொல்லி கொடுத்தாங்க, கோடிங் சொல்லி கொடுத்தாங்க, அதுக்கப்புறம் ஒரு டெஸ்ட் பெஞ்ச் வந்து எப்படி கிரியேட் பண்ணணுங்கிறத சொல்லி கொடுத்தாங்க. சிம்பிளாக சொல்லி கொடுக்கும்போது நம்மளுக்கு ஈஸியாக வந்து என்ன பண்ண முடியுதுன்னா கேப்சர் பண்ண முடியுது. எங்களுக்கு வந்து இப்போ கோடிங் பண்ணாங்க, அது ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டடா இருந்துச்சு. நம்மளே ஒரு கோட் பண்ணும்போது அதோட சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் லெவலே ரொம்ப அதிகமா இருந்துச்சு. Programming is very interesting, and we learnt how we can build a design and how we can verify it, latest trends, and how they can design a chip, and what is behind the verification, how this particular chip design is very useful in semiconductor industry. இந்த இதுக்கு இந்த சென்டென்ஸை போட்டா எப்படி ஒர்க் ஆகும், லைட் அந்த டேட்டா வந்து வெரி பண்ணா நமக்கு வேவ் ஃபார்ம்ல வந்து கிளாக் செட்டு, இந்த ரீசெட்டு வேவ் ஃபார்ம்ல டேட்டா வந்து எந்த இடத்துல இருந்து எந்த இடம் வரைக்கும் ஃப்ளோ ஆகும், அடுத்தது எந்த ஸ்டெப்புக்கு வந்து மூவ் ஆகும் அப்படிங்கறது நம்ம லைட்டா வெரிஃபை பண்ணி செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். The course is very much useful and it's very beneficial from the faculty point of view, and also it will be very useful to students also. Again about VLSI system Verilog, Edbion Technologies wonderful handling the session, and it is very useful for us. கோடிங்கா இருக்கட்டும், எப்படி வெரிஃபிகேஷன் பண்ணுவாங்க, அது மாதிரி அவங்க கம்பெனிஸ்ல எப்படி ஒர்க் பண்ணுவாங்க, அதெல்லாம் ரொம்ப 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 யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு. ஒரு இண்டஸ்ட்ரி லெவல்ல ஒரு ப்ரோக்ராம் நம்ம ரைட் பண்ணி அவுட்புட் எடுக்கிறது, அதே அந்த அவுட்புட் எடுத்து சிப்ல எடுத்து எப்படி பேன் பண்றது, அது எப்படி நமக்கு சிப்பா கிடைக்குது, சிப்ல எவ்வளவு டிரான்சிஸ்டர் எப்படி சிப்ல வந்து டிரான்சிஸ்டர் எல்லாம் எப்படி பேன் பண்ணி வைக்கிறாங்க, சிப்ல எவ்வளவு லேயர்ஸ் இருக்கும், அதை பத்தி எல்லாம் கத்துக்கிட்டேன். எட்வியன் டெக்னாலஜிஸ்ல வந்து இதை ட்ரைனிங் அட்டெண்ட் பண்ண ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்குது. கம்மிங் டு த சவுதர்ன் சோன் ஆஃப் ரீஜன்ல வந்து காலேஜஸ்ல வந்து நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவேர்னஸே இருக்காது. ஸோ இந்த எட்வியன் டெக்னாலஜிஸ் அவேர்னஸ் கொண்டு போய் தான் ஸ்லோவாட்டு வந்து இது வந்து கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் ஆயிட்டு இருக்குது.
நல்லா சொல்லி தந்தாங்க. எப்பொழுதுமே வந்து சில FDP கோர்சஸ்லாம் சொல்லுவாங்க, ஒரு ட்ரெயினர் தான் வருவாங்க, அந்த மாதிரி தான், மேக்ஸிமம் 2 ட்ரெயினர்ஸ் அவ்வளவுதான். இங்க 4 to 5 கிட்ட வராங்க. வந்து ஒவ்வொருத்தரும் வந்து டிஃப்ரெண்ட் கான்செப்ட்ஸ்லாம் சொல்லி தராங்க. அதே மாதிரி எந்த क्वेश्चंस கேட்டாலும் வந்து கரெக்ட்டா அதுக்கு தகுந்தாப்புல ஆன்சர் பண்றாங்க. அதே மாதிரி நம்மள எப்பொழுதுமே என்கேஜ்டா வச்சிருக்காங்க, ஒரு ஆக்டிவ் பார்ட்டிசிபேஷன்லயே கொண்டு போறாங்க. This program is entirely organized by the skilled and the experienced who explained everything with the practical knowledge and skills. அவங்களுமே வந்து என்னன்னா நல்ல ஒரு ட்ரைனர்ஸாவும் இருக்காங்க, அதே நேரத்துக்கு தே சப்போர்ட் அஸ். எல்லா விதத்துலயுமே வந்து they are giving support for us. சின்ன டவுட் பட் அங்க கேட்கறதுக்கு முன்னாடி they are ready to explain. எல்லா விதத்துலயுமே நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. My suggestion is the students who are making themselves well versed in the basics of digital electronics, VLSI, and working in projects with the EDA tools will help them to build their career in these semiconductor industries. There are various design engineer, there is various opportunities in the semiconductor industries like design engineers, RTL verification engineers, then FPG engineers, embedded system engineers. You can also become as your DFT engineers. So when you are doing your engineering course, you have this subject on the VLSI, so you also have the laboratory courses. You make yourself expertise in doing the RTL coding as well as in your verification side. So எல்லாரும் ஒரு VLSI பத்தின ஒரு அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க. VLSI கோர்ஸ் படிக்கிறதுக்கு ஆர்வமா இருங்க. கண்டிப்பா நம்மளோட அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட் வந்து கீழே போயிடும். So we will definitely reach out our employment. அதே மாதிரி நம்மளோட கெரியர் growth, பர்சனலி நம்மளோட ஸ்கில்லும் அப்டேட் ஆகும். அதே மாதிரி நம்மளோட பர்சனல் growth வந்து நல்லா இருக்கும். So this course will be very useful for the students. If they learn this course, they have a wide knowledge. It will be very useful for the students for their placement also. பசங்களுக்கும் இதுல கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா ஒர்க் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா நம்ம நிறைய ஒர்க் பண்ணி அதோட அவுட்புட் எல்லாமே நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கறதுனால பசங்களுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் இன்னுமே அவேர்னஸ் இல்ல, இதை பத்தி கோர் ரிலேட்டடா இவ்வளோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது, இவ்வளோ கம்பெனிஸ் இருக்குது அப்படிங்கறதே அவங்களுக்கு தெரியல. இப்போ இந்த FP கோர்ஸ்னால ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்ரோச் பண்ணும்போது இன்னும் அவங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஸ்கோப் கிடைக்கும் நான் நினைக்கிறேன். நான் BE படிக்கும் போதும் சரி, ME படிக்கும் போதும் சரி, மோஸ்ட்லி ஆன் கேம்பஸ் இன்டர்வியூஸ் எல்லாமே சாஃப்ட்வேர் ரிலேட்டடா தான் வருவாங்க. இப்போ நம்ம வந்து இன்டர்வியூ கோர் அது மாதிரி போகணும் அப்படின்னா மோஸ்ட்லி பெங்களூர் அந்த மாதிரி சைட்ஸ்க்கு தான் நம்ம போய் அட்டென்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். நம்ம வில்லேஜ் சைட்ல இருந்து வர்றவங்களுக்கு அது ரொம்பவே மோஸ்ட்லி கேர்ள்ஸா இருக்கவங்களுக்கு ரொம்பவே டிஃபிகல்ட்டிஸா இருந்துச்சு. ஆனா இப்ப ரீசெண்டா திருநெல்வேலியா இருக்கட்டும், தூத்துக்குடியா இருக்கட்டும், ரூரல் பிளேசஸா இருக்கட்டும், அங்க வந்து கூட ரெக்ரூட் பண்றாங்க. எப்ப நம்மள ரெக்ரூட் பண்றாங்க அப்படின்னா நம்மளோட நாலேஜ் வந்து நம்ம ஸ்கில் வந்து எஃபிஷியன்ட்டா இருக்கணும், நல்லா அந்த மாதிரி இருக்கும்போது தான் நம்மள ரெக்ரூட் பண்ணுவாங்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே ஹேண்ட்ஸ் ஆன் செஷன்ல எவ்வளவு இன்டெப்தா லேர்ன் பண்ணிக்கணுமோ அந்த லேர்ன் பண்ண ஸ்கில்ஸ் எல்லாத்தையுமே அவங்க நல்லா கம்ப்ளீட்டா சொல்லி கொடுக்குறாங்க. ஸோ இதை வந்து அவங்க யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கணும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே. You may be one of the engineer who is going to develop a chip which is going to rule the future world.